ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. тамошобинони азиз, мухлисони барномаи мо, хуш омадед ба шабакаи мо. имрӯз рӯзи шанбе аст ва воқеан бо баъзе сабабҳои техникӣ гоҳе мешавад ки дер мекунем ва иншааллоҳ хайр аст ва ҳикмате аз аллоҳ субҳанаҳу таоло аст. ва агар шумо моро мешунавед, садои мо хуб меравад, дар чати мо навишта кунед ва мо бо шумо ин лаҳза омода ҳастем ки барномаро оғоз кунем. ва имрӯз шанбе аст ва пагоҳ иншааллоҳ рӯзи якшанбе низ боз барномаро омода мекунем ва ду рӯз дар ана ҳамин вақту соат мо бо шумо метавонем ки дар барномаи фоиданок иштирок кунем ва иншааллоҳ ки фоида низ як ҷоя бо шумо мегирем, чун саволҳои бениҳоят оддӣ ва осон аст ва саволҳоро интихоб кардем, аллакай омода шудааст. ва бале ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо пайваст шуданд ба шабакаи Қуръон дастурамали инсон. марҳамат, лайк монед ва бо дигарон падилитса кунед ё ин ки ба дигарон фиристед. метавонед барномаи моро айни ҳол ба воситаи имо, ватсап ва ё фейсбук ба дигарон равон кунед, то ки дигарон низ баҳра баранд, тамошо кунанд, иштирок кунанд. ва чун имрӯз ва пагоҳ фикр мекунам ки рӯзи охироне ки мо барои як моҳ харидорӣ карда будем барномаи Каҳутро, шояд ки пагоҳи дигар имрӯз ва пагоҳ ин барномаи охирон бошад ва иншааллоҳ ки боз ҳафтаи дигар кӯшиш мекунем барномаро боз харидорӣ кунем ва пешниҳоди шумо кунем. ҳама онҳое ки мехоҳанд моро дастгирӣ кунанд, метавонед дар зер, чун ютуб спонсорство дорад, метавонед интихоб кунед. онҷо қисмат ба қисмат аст, яъне кадом қисмати сарпарастиро мехоҳед ки шумо ба ӯҳдаи худ гиред, онро пахш кунед ва ба мо кӯмак мекунед бо ҳамин. ва ҳамчунин онҳое ки мехоҳанд бевосита кӯмаки худро расонанд, дар зери аксарияти наворҳои мо рақамҳои корти бонкии мо нишон дода шудааст. метавонед ки ба онҷо ё ин ки ба ҳамон рақами телефоне ки шумо мебинед зери навор, ба ҳамин рақами телефон ҳатто низ метавонед, агар хоҳед кӯмак кунед, маблағ гузаронед ва ин низ як кӯмаки шумо барои мо мешавад. ва ман фикр мекунам ки пахши мустақими мо хуб аст ва ҳама моро метавонанд тамошо кунанд, чун дафъаи гузашта чандин маротиба эфири мо аз байн рафта буд, шояд бо баъзе сабабҳои техникӣ. аз инро баъзан мушкил мешавад ва иншааллоҳ ки имрӯз бояд ки хуб гузарад. ва айни ҳол ман аввалин бозии Каҳутро барои имрӯз омода мекунам ва рақами кодро ба шумо пешниҳод мекунам, то ки шумо тавонед дохилӣ бозӣ шавед. хоб, инҷо рақами пин гейм омода шуд. марҳамат, метавонед дохилӣ бозӣ шавед. ба ҳама онҳое ки бори аввал моро тамошо мекунанд ва бори аввал моро мебинанд, ман ин лаҳза мефаҳмонам чӣ гуна шумо метавонед вориди бозӣ шавед. чанд лаҳза. хоб, интернетро мекушоед, дар сайфи интернетӣ kahoot.it навишта мекунед. kahoot.it навишта мекунед ва инҷо Kahoot IT мебарояд, чуноне ки мебинед. ва дар ана ҳамин ҷое ки гейм пин навишта шудааст, он пине ки мо барои шумо гуфтем 610-77-50 навишта мекунед. 610-77-50 ман нишон медиҳам. 610-77-50. окей. ва инҷо ном навишта мекунед. мисол. хоб, ман низ худи ин лаҳза
داخلی بازی شدم. یعنی این گونه شما میتوانید داخل به بازی شوید. اینا که اینی حال اکمال یوسف، نصرالدین، مریم 1997 2005، عبدالله صدر تیوی، خوش آمدید. و خواهش میکردم به جای رقم یا سال تولد بهتر میشد که یگان تخلصی خودتان را نوشته میکردید، آن بهتر میشد، چون وقتی اعلام کردن نیز برای ما آسان میشد. و احترام خواهش میکردم از شما اگر امکان باشد به جای رقم یگان تخلص نوشته کنید، مثلا ابو منصور یا اینکه عبدالله یا اینکه نمیدونم هر چیزی که شما میخواهید. خب 12 نفر این لحظه اشتراک دارند. خوش آمدید. چت شما چون پیشتر دیده می شود و آنهایی که می خواهند چیز نوشته کنند یا دعای نیک می خواهند کنند، مرحمت شما نیز می توانید در چت ما از استفاده چت ما نوشته کنید. خب 14 نفر شدیم. خیلی خوب. 20 نفر اشتراک می کنند و همگی 20 نفر تماشا می کنند و 14 نفر اشتراک می کنند. 15 نفر. در جایی که در جای گیم پین می توانید شما همین رقمی که من نوکک به شما نشان دادم 610 77 50 نوشته کنید و داخل به بازی شوید. خب اینجا در چت ما سوال میکنند القاری در کجاست؟ شاید که امروز وقت نداشته باشند، شاید پگاه اشتراک میکنند. واقعا القاری در برنامه های گذشته ما جاهای نمایان را سزاوار شده بودند. برنامه ما برادران تماشابینان عزیز مستقیما صدا میدهد. مستقیما شما تماشا میکنید و مستقیما شما اشتراکچی برنامه ما میشوید و همه شما میتوانید که در برنامه اشتراک کنید. خب این همون مثل پیشتره شد. خب خب بیایید یک مرتبه دیگر بازی را از سری نو من آماده میکنم، چون باز به مثل یک برنامه گذشته این گونه یک نفری خب برنامه رو میخواهند که ویران کنند و ما از سری نو من گیم پین رو برای شما آماده میکنم تماشابینان عزیز و شما میتوانید که از سری نو به واردی برنامه شوید و با پینی نو. خب پینی نو آماده می شود. خب پینی نو آماده شد. مرحمت نوشته کنید 768 83 01 اثری نو داخل می شوید داخل بازی. نمیدونم چگونه آنها واردی کهود میشوند و ویران میکنند بازی رو. به هر حال خب هستند نفرایی که میخواهند خلال رسانند. به هر حال ما کوشش میکنیم که بازی رو گذرانیم نوبسته به اون که خب کی میخواهد وارد شود. و خب انا همین پین کد گیم پین رو نوشته کنید در جایی که پین نوشته می شود و وارد به بازی شود. اینک 10 نفر شدیم و اگر
باری دیگر چنان شود چنانه که از این پیشتر شد ما میتوانیم خب پین بازی رو در کامنتاری نوشته کنیم و من خواهش میکردم از اونهایی که ما رو تماشا میکنند در کامنتاری همین پین رو نوشته کنید، گیم پین رو، و بعد از آن که بازی رو آغاز میکنیم شما میتوانید واردی برنامه شوید، چون بعضی ها میخواهند خلال رسانند. دقیقه 768 8301 768 8301 این است گیم پین برای امروز. خب 13 نفر شدن و دیگرانی که دیرتر می آیند می توانید شما نیز دیرتر پیوست شوید و اشتراکچی بازی ما گردید. خوش آمدید. سیراج الدین یوسف، حلیمه خدیجه، صدر تیوی، نصرالدین، خب اکمال، بنده، حسین، مریم، خوش آمدید. 15 نفر شدیم و من تیار هستم این لحظه بازی اول را یک جای با شما آغاز میکنیم. بسم الله. سوال اول: در کجا محمد صلی الله علیه و سلم به خاک سپریده شد؟ در کجا محمد صلی الله علیه و سلم به خاک سپریده شد؟ در مکه، در خانه عایشه، در مقبره مکه، در غار حرا. وریانت های خودتون را نوشته کنید. ما 30 ثانیه یک جا با شما وقت داریم و در دوام 30 ثانیه میتونید جواب های خودتون را نوشته کنید. 14 نفر جواب دادن. بله درست. 7 نفر جوابی درست گفتن. در خانه عایشه در مدینه. و میگذاریم به سوال دیگر. نصرالدین در جای اول، مریم، مینوشه، اکمل و بهادر جایهای نمایان را سزاوار شدند. دوام میدهیم. چرا محمد صلی الله علیه و سلم در خانه عایشه در مدینه به خاک سپریده شد؟ چرا محمد صلی الله علیه و سلم در خانه عایشه در مدینه به خاک سپریده شد؟ وی صلی الله علیه و سلم وصیت کرد مردان را در خانه زنان باید به خاک می سپارند. عایشه چنین میخواست یا اینکه پیغمبر را در جای وفات به خاک می سپارند؟ کدامش درست است؟ جوابی خودتان را درستش را پخش کنید. خب 6 نفر گفتند که چنین وصیت کرده است. 6 نفر جوابی درست گفتند. پیغمبر را در جای وفات کرده به خاک می سپارند. و 5 نفر دیگر نوشتند که عایشه رضی الله عنها چنین میخواست و جوابی درست: پیغمبر را در جایی که وفات کرده است به خاک می سپارند. و این بود جوابی درست. اینک بس میبینیم که به پیش برآمد. بهادر، نصرالدین، مریم، مینوشه و فرزانه در جاهای نمایان قرار دارند. به سوال دیگر میگذاریم. ممکن که موی سر را رنگ سیاه رنگ کنند. آیا ممکن است که موی سر را رنگ کنند؟ جواب ها: من است، چون که حدیث های صحیح دلالت میکند. وریانت دیگر: مشکل نیست، مرحمت. یا اینکه من نشده است. یا اینکه بله خوب است چون که زیبا می شود. کدام وریانتی درست است؟ مرحمت پخش کنید. چت ما نیز خیلی فعال است. بله 14 نفر جوابی درست گفتند. من است موی سر را رنگی سیاه کردن، چون که حدیث های صحیح به این دلالت می کند. و هر کسی که سوال پیدا شد یا سوال پیدا کرد آنها نیز می توانند
حدیث ها رو جستجو کنند و ما انشاءالله در این مسئله ها کوشش میکنیم که برنامه ها آماده کنیم و پیشکش شما کنیم. به هر حال این برنامه ما یک برنامه است که بعد از این ما باید اندیشه کنیم. بله من شده است، اکثریت نمیدونستند که من شده است. بعد از این برنامه کوشش میکنند، جستجو میکنند، میابند و این یک بهترین زینه ها برای دانش انداختن، دانش گرفتن می شود انشاءالله. بیایید میگذاریم به میبینیم که به پیش برآمد. بهادر در جای اول، مریم، نصرالدین، اکمل، محبت شاه. شما رو تبریک میکنم، شما کوشش دارید به زینه های بالا و بالاتر. خب بیایید به سوال دیگر میگذاریم. فکر میکنم اکرانی ما دیده می شود، همه شما میتوانید که بینید. یک کمی خوبتر میکنیم تا که آسان‌تر شود تماشا کردن. خب سوال دیگر، سوال چهارم. مناسبت مؤمن با بدبختی، بیماری و بی‌براری چگونه است؟ صبر می باید و نباید ناشکری کرد. وریانت دیگر، باید رنجید و ضیق شد. وریانت دیگر، اندیشه باید کرد که چرا چنین شد. و وریانت چهارم، خرسندی باید کرد. مناسبت مؤمن با بدبختی، بیماری و بی‌براری چگونه باید باشد؟ چگونه است؟ اینک جواب های شما را قبول کردیم و میبینیم چند نفر جوابی درست گفتند. بله، 13 نفر جوابی درست گفتند. صبر می باید و نباید ناشکری کرد. بله، این است جوابی درست. و 2 نفر گفتند باید رنجید و ضیق شد. نه، البته باید که صبر کرد و صبور باید باشد و در این مسئله ها نیست خیلی حدیث ها زیاد است و در چند آیات های سوره قرآن کریم نیست در مورد صبر آمده است و انشاءالله که جستجو میکنیم، میکوبیم و میابیم. خب سوالی دیگر میگذاریم. اول میبینیم که به پیش برآمد. بهادر در جای اول، مریم، اکمل، محبت شاه و نصرالدین. همچنین باز 3 نفر آنهایی که در پیش هستند، 3 نفر پی هم در 3 سوال جوابی درست گفتند. اینک میگذاریم به سوال نوبتی پنجم. 2 مراتب خالی زیاد میگیرد. صدقه به کدام مسلمان مکافات زیاد دارد؟ صدقه به کدام مسلمان مکافات زیاد دارد؟ به خویش کمبغل، صدقه به مسکین، صدقه به نامسلمان، صدقه به بوی. اینک جواب های شما. بله، صدقه به کدام مسلمان مکافات زیاد دارد؟ 9 نفر جوابی درست گفتند. صمیمانه تبریک میکنم شما را. به خویش کمبغل، بله، این صدقه مکافات زیاد دارد. و 7 نفر گفتند که صدقه به مسکین. بله، صدقه به مسکین نیست لازم است، اما در حدیث آمده است که صدقه به خویش کمبغل مکافات زیاد دارد. میبینیم که به پیش برآمد. محبت شاه 4100، اکمل، بنده، بخاری و سراج‌الدین. شما را تبریک میکنم. و واقعا همین سوالی که آخران بود، نوکه ما و شما دیدیم، آن سوال 2 مراتب خالی شما را زیاد کرد و به همین خاطر آنهایی که پایانتر بودند و اولین شده پخش کردند و جواب درست را پخش کردند به بالا برآمدند. تبریک میکنم و بیایید به سوال دیگر میگذاریم. 6م سوال. در کدام سوره طاغوت ذکر شده است؟ در کدام سوره طاغوت ذکر شده است؟ سوره فاتحه آیت 2، سوره نحل آیت 36، سوره فرقان آیت 12، سوره بقره آیت 183. در کدام سوره طاغوت ذکر شده است؟
بله 4 نفر جوابی درست گفتند با ما. در سوره نحل آیت 36 ذکر شده است کلمه طاغوت. و واقعا من برمیگردیم به این سوال انشاءالله میبینیم که به پیش برآمد. محبت شد در جای اول، اکمل، بنده، بهادر و بخاری در جایهای نمایان قرار دارند. بیایید به سوال 7 میگذاریم. 2 مراتب خیلی زیاد. معنی طاغوت چیست؟ معنای طاغوت چیست؟ وریانت ها: هر چیزی که غیر الله پرستش می شود، سرور این یا آن دولت، شخصی درویه، شخصی موحد. کدام است معنای طاغوت؟ اینک وریانت های شما. بله 12 نفر جوابی درست گفتند. هر چیزی که غیر الله پرستش کرده می شود، بت است یا اینکه خدایان دیگر است، هر چیزی که شریک قرار کرده می شود به الله تعالی. 12 نفر جوابی درست گفتند و 3 نفر گفتند شخصی درویه، 2 نفر گفتند شخصی موحد. و بعد از این البته که ما معلوماتی زیادتر در این مسئله داریم انشاءالله. میبینیم که به پیش برآمد. محبت شد در جای اول، بهادر، بنده، اکمل، بخاری. شما را تبریک میکنم و دل شاد باشد. پی هم به 4 سوال های ما جوابی درست گفتند و کوشش دارند به زینه های بالا برایند. همان هایی که نوکک پیوست شدند، شما نیز میتوانید داخل برنامه شوید. پین کد در چت ما نوشته شده است. شما میتوانید از آنجا پین کد را، گیم پین را گیرید و داخل به بازی شوید. و اگر نمیتوانید شما نیز در چت جواب های درستی خودتان را نوشتن گیرید. سوال 8: سوداگری در مسجد آیا ممکن است؟ وریانت ها: ممکن است، یگان مشکل نیست. تجارت در مسجد گناه نیست. وریانت دیگر: حرام است، گناهگار می شود و برکت نمی یابد. یا اینکه ممکن است، بهترش نکند. کدامش را شما انتخاب میکنید؟ سوداگری در مسجد آیا ممکن است؟ خب جواب های شما را نیز میخونم. نیکروز جوارف جواب گفتند نه. خب کریموف نه گفتند. بله 7 نفر جوابی درست گفتند. حرام است، کس گناهگار می شود و برکت نمی یابد اگر در مسجد با سودا مشغول شود. 3 نفر گفتند که ممکن است، یگان مشکل نیست. و 2 نفر گفتند که تجارت در مسجد گناه نیست. خب بعد از این یعنی که ما باز یک معلومات دیگر به خود پیدا کردیم. یعنی حرام است در مسجد سودا کردن و کس برکت حتی نمی‌یابد. میتوانید حدیث های ان همین موضوع را جستجو کنید، کابید یابید و مطالعه کنید. میگذاریم میبینیم که به پیش برآمد. محبت شد در جای اول، بخاری، بهادر، بنده و اکمل. همچنین می نوشم باز کمی دیگر باقی مانده است تا به بالا برآید. و همه شما را تبریک میکنم. کوشش کنید و برنامه ما زنده است، برنامه ما افیری ما زنده است و خودی حاضر شما نیست میتوانید اشتراکچی برنامه ما گردید و خب در بازی ما اشتراک کنید. سوال 9: 2 مراتب خیلی زیاد. 4 امامی بزرگ گفتند اگر مذهبشان مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، آن را ترک کرده سنت را گیرید. وریانت ها: نه، آنها چنین نمی گفتند. امام خطا نمی کند. یا اینکه ما باید از پس امامان رویم. یا اینکه بله چنین گفتند. کدامش جوابی درست است؟ 4 امامی بزرگ: امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک. گپ در باره 4 امامی که همگان قبول دارند. ولی 12 نفر جوابی درست گفتند.
و در این موضوع خب ما کوشش میکنیم روزهای نزدیک انشاءالله چند سلسله برنامه تیار کنیم و آماده کنیم و برایتان تقدیم کنیم. حتی در شبکه حکمت نیست در این مسئله موضوع را پیگیری میکنند و شما نیز میتوانید واردی شبکه حکمت تیوی شوید و در این مسئله زیادتر باز معلومات جستجو کنید. اما 2 نفر گفتند که امام خطا نمی کند و 2 نفر دیگر گفتند که نه، آنها چنین نمی گفتند. در واقع هر یک امامی بزرگ، امام ابو حنیفه یا امام شافعی، امام حنبل و امام مالک، همه آنها در این مسئله تقریبا که یخیل گفتند. و وقتی که شما دیدید که سخنهای من در مثل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست یا سنت دیگر خیل است، شما سخنهای مرا کنار گذارید و اجرای قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کنید. خب میگذاریم به سوال اول. میبینیم که به جای اول گذشت و بعدا به سوال آخر میگذاریم. محبت شاه بهادر، بنده حسین و مریم در جایهای نمایان قرار دارند. خب سوال آخران. حق تنها یک تا دیگر بوده نمیتواند. وریانت ها: حقیقت ها زیادند، حق یک تا بوده میتواند، 2 حق می شود نه کم نه زیاد، 2 باطل یک تا حق. یعنی حق تنها یک تا دیگر بوده نمیتواند. وریانت های شما، جا وریانت ها نوشته شده است. بله، حق یک تا بوده میتواند و دیگر نه. جواب ها بله مختلف است، جواب ها هر گونه است و آن شاید که بعضی ها خطا میکنند. وقتی که همون رنگ میبراید در تلفن موبیلی شما رنگ رو نگاه کنید و همون رنگ درست را شما باید که پخش کنید. یعنی وقتی که گفته می شود وریانت حقیقت ها زیادند یا اینکه حق یک تا بوده میتواند، به رنگش نگاه میکنید، رنگش کدام رنگ است، انا همون رنگ رو شما پخش میکنید. یعنی از تلویزیون نگاه میکنید، در تلفن موبیلی خودتان نوشته میکنید. انشاءالله که خوب فهمیدید. و بیایید میگذاریم به میبینیم که به پیش برآمد. یک بار دیگر تبریک میکنم همه اونهایی که موفق شدند. 9 نفر جوابی درست گفتند. در جای سیوم مریم، در جای سیوم صمیمانه شما رو تبریک میکنم. جای دوم بهادر و جای اول جای نمایان محبت شاه شما رو تبریک میکنم. حسین در جای 4 و مینوشه در جای 5 قرار داشتند و این کفکوبی ها برای شما. خب تبریک میکنم صمیمانه و دوستان عزیز، تماشابینان گرامی. واقعا این یک نمود بازی فایده‌ناک است، بازی فایده‌ناک برای ما و شما و ما یک فایده از این بازی به خود میگیریم، یک معلوماتی میگیریم و حال آن که شاید که فکرهای بعضی نفر مختلف باشد و شاید که اندیشه میکنند بعد از این برنامه چرا این گونه بوده است و انا همین چرا این گونه بوده است، چرا این گونه می شده است، انسان را وادار میکند تا جستجو کند و تا به همون معلوماتی درست را پیدا کند. و در واقع خب حدیث ها، روایت ها در این مسئله ها خیلی زیاد است، ولی ما امروز وقتمان را تنها برای صرف کردن همین بازی میپردازیم و انشاءالله که میتوانیم روزهای نزدیک در مسئله های دیگر اون چیزهایی که گفتیم چرا سوال های شما رو در برنامه ها جواب گویم و شما میتوانید به شبکه های ما پیوست شوید و آنهایی که میخواهند به ما کمک کنند مرحمت میتوانید شما کمک خودتون رو به ما رسانید. میتوانید شما سرپرستی برنامه باشد و در همون زیر یوتیوب در پایان نوشته شده است که سپانسر باید
آن همان رو پخش میکنید، داخل میشوید و انتخاب میکنید با خودتون کدامش رو. اونجا چند مقدار هست، 3 مقدار به فکرم. کدامش رو انتخاب کردید شما میتوانید با ما با همین وسیله کمک کنید. یا اینکه شما میتوانید در زیر اکثریت ویدیوهای ما، نوارهای ما رقم کارت بانکی ما نوشته شده است، میتوانید که با اونجا داخل شوید و با ما کمک کنید اگر خواهید. و ما این لحظه ها میگذاریم بازی دیگر رو من تیار میکنم و شما برابر که گیم پین پیدا می شود میتوانید که وارد برنامه ما شوید. خب من این لحظه گیم پین رو آماده کردم. مرحمت 127 32 41 127 32 41 نوشته کنید و داخلی بازی شوید. خب اکمال حسین بنده خوش آمدید. خب تا آن دمی که شما داخلی برنامه می شوید من چت های شما رو می خونم، چون که چندین مرتبه گفتند که چت رو نیز خوانید، از نظر گذرانید. Let's go سلامت باشی میگویند به SSR، اون نفری که برایشان می نویسند. خب محبت شما رو تبریک کردند. خب احمد شاه خواستند که دوام دهم. بله دوام میدهم انشاءالله و این بازی شما نیز میتونید در این بازی اشتراک کنید و همه آنهایی که خودی حاضر آمدن میتوانند واردی بازی شوند. و اگر مبادا به مثل خب دفعه گذشته یگان نفر بازی رو ویران کردن خواهد، ما کد رو از سری نو آماده میکنیم و پیشنهادی شما میکنیم. به همین خاطر همه شما آنهایی که این لحظه ما رو تماشا میکنند لایک مانید در ویدیو و نوار رو به دیگران روان کنید تا که دیگران نیز وارد به بازی شوند. یا رحمان نوشتند که میچسبد. بله شاید از سستی اینترنت چنین باشد. افسوس در بعض جاها شاید که اینترنت کمی سست‌تر باشد، از این خاطر بازی کردن نیست خیلی مشکل. صبر تیوی بهترین برادری اهل اسلام، تشکر. الله از هر که شما راضی باشد و کوشش های ما برای بهتر کردن و بهتر شدن هر یکی ما، هر یکی خودمان. آرامش دل نوشتن برادر همین بازی را 3 قسم کنید، 2 قسم کم است انشاءالله. من باور کنید خیلی خرسند هستم از آن که شما میخواهید که در بازی اشتراک کنید یا اینکه شما خواهش اشتراک کردن دارید و یا شما دوست دارید که همین گونه بازی ها پیشکش شما شود. این باعثی باور کنید خرسندی هر یکی ما است و می شود انشاءالله در آینده ترتیب دادن سوال ها نیز آسان تر شود و برادرانی که کمک میکنند به ما در این کار نیز زیادتر شود انشاءالله خوب می شود. خب القاری را همگان انتظار بودند و بله اون کس نیست وارد به بازی شدند. خب برادر چه خیل اشتراک کنم نوشتند یک برادر امام. خیلی آسان است اشتراک کردن. شما همون گیم پین رو نوشته میکنید، گیم پین رو در kahoot.it اول نوشته میکنید، اینجا kahoot.it در جایی که گیم پین نوشته شده است آن پینه که ما این لحظه پیشکش شما کردیم، همون پین رو نوشته میکنید و وارد به بازی میشوید. 127 32 41. خب برادر یا رحمان نوشتند که بازی فایده‌ناک و میچسبد. با که نیست شما میتوانید در چت نوشته کنید و اگر که تماشا کردن برای شما مشکل باشد هیچ گپ نیست انشاءالله. خب
نیک نیم می نویسم عوض می شود. بله شما دوباره می توانید که در داخل بازی شوید، نیک نیم شما همون لاگین شما حتما که دیگر می شود، این یگان مشکل ندارد. شما از سری نو وارد به بازی می شوید و دوم بار نام شما دیگر می شود. خب اینجا جواب دادند اینترنتتون اگر سست باشد برای همین میچسبد. بله شاید سبب همین باشد، دیگر سبب نیست. خب اگر همه ما آماده باشیم 16 نفر شدیم و ما بازی را آغاز میکنیم. من محکم نمیکنم، هر کسی که دیرتر می آید میتواند داخل به بازی گردد. یعنی همین پین کد در چت نیز نوشته می شود. ان شاء الله شما نیز میتوانید با نوشتن گیم پین داخل به بازی شوید. این اکین لحظه 18 نفر هستیم و ما آغاز میکنیم بازی را. بسم الله. القاری گفتند که به ما بازی را آغاز کردن گرد. سوال اول: از نبودن چی دانش را میتوان گم کرد؟ از نبودن چی دانش را میتوان گم کرد؟ وقت، خاکساری، ادب و اخلاق یا اینکه عمل ها. از نبودن چی دانش را میتوان گم کرد؟ جواب های شما را انتظار. مرحمت. 30 ثانیه وقت داشتیم. بله درست، 6 نفر جوابی درست گفتند. از نبودن ادب و اخلاق دانش را میتوان گم کرد. و 3 نفر گفتند از نبودن وقت، 4 نفر خاکساری، 4 نفر عمل ها. و جوابی درست آن 6 نفری که سبز را، رنگ سبز را پخش کردند. از نبودن ادب و اخلاق دانش میتواند گم شود. کی در جای اول خدیجه، محبت شاه، حلیمه، نصرالدین و مریم. تبریک میکنم شما را. بیایید به سوال دیگر میگذاریم. ادب این وریانت ها آن چیست که شایسته تعریف هم در شریعت هم در عرف و عادت، یا اینکه ادب این مجموعه صفتی سرزنش شده. ادب این خصلت خوب. ادب آن چیست که از ملایمی شخص نشان میدهد. کدام از آن همین تعریف ها ادب است؟ جواب های درست شما را انتظار. بله 11 نفر جوابی درست گفتند. ادب این آن چیز که شایسته تعریف هم در شریعت هم در عرف و عادت. سرخ صبر تیوه درست گفتید، سرخ است. بله همان هایی که سرخ را پخش کردند برد کردند و به جاهای نمایان گذاشتند. 2 نفر گفتند خصلت خوب، 1 نفر گفتند مجموعی صفتی سرزنش شده. خب شاید، ولی جواب درست آن چیست که شایسته تعریف هم در شریعت و هم در عرف و عادت. بیایید میگذاریم به سوال دیگر. خدیجه در جای اول، محبت شاه، حلیمه، مریم و مینوشه در جاهای نمایان قرار دارند. خب با پین آنهایی که نوکک داخل شدند، پین در پایان نوشته شده است. انا اینجا من نشان میدهم. انا اینجا پین نوشته شده است 127 32 41. شما نیز وارد برنامه می توانید خودی حاضر شوید. سوال 3. پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتند کسی که پیران را احترام، خرد را رحم و عدل با نمی کند از ما نیست. با کی؟ با والدین، با برادران، با صاحب علم دانشمندان، یا اینکه با کلان و رئیسان؟ پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتند که پیران را احترام، خرد را رحم و عدل با وریانت ها در پیش است نمی کند از ما نیست. 30 ثانیه وقت داشتیم و 16 نفر جواب گفتند. بله 16 نفر جواب گفتند و 5 نفر از آنها جواب درست گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتند کسی که پیران را احترام، خرد را رحم و عدل با دانشمندان نمی کند از ما نیست. و
9 نفر والدین گفتند پیران خب همون والدین داخل می شود، چون الله که گفته شده است و دانشمندان را باید که احترام زیاد و از آنها با گفته های آنها باید که به عدلانه استفاده کرد. میبینیم که به پیش برآمد خدیجه، حلیمه، محبت شاه، مریم و عبدالله شما را تبریک میکنم. اینک به سوال چهارم میگذاریم. آیا بدانش سخن گفتن ممکن است؟ وریانت ها بله، در بعضی حالات معین، نه هیچگاه سخن گفتن برای بدانش است یا اینکه یک بار ممکن. کدامش؟ جوابی درست است. آیا بدانش سخن گفتن ممکن است؟ وریانت ها در پایان نوشته شده است. خب 3 ثانیه وقت داشتیم و عین حال 15 نفر جواب گفتند. بله 8 نفر جوابی درست گفتند. نه هیچگاه بدانش سخن گفتن نمی شود. یعنی که آیا بدانش سخن گفتن ممکن است؟ نه هیچگاه ممکن نیست. و چت را نیز من میخوانم. در چت سلمان فارسی نوشتند ممکن است. خب توحید و عقیده بله. از روی آداب کریموف محمد صالح نوشتند. خب یک بار ممکن است نوشتند یکی از تماشابینای ما. خب خیلی خوب، خیلی فعال، خیلی فعال. خب بیاید میبینیم که به پیش گذشت. خدیجه در جای اول، حلیمه، عبدالله، مینوشه و عایشه در جایهای نمایان قرار دارند. اینک به سوال دیگر میگذاریم. سوال پنجم. در کدام سوره الله امر کرده است که به کسانی که دانش دارند باید برگشت؟ در کدام سوره الله تعالی امر میکند که به کسانی که دانش دارند باید به آنها به سوی آنها برگشت؟ وریانت ها سوره نیسا 83 آیت 83، آل عمران 82، بروج 7، کف 5. کدامش درست است؟ کدام وریانتی درست است؟ اینک جواب های شما. در کدام سوره الله امر کرده است؟ بله 7 نفر جوابی درست گفتند. در سوره نیسا آیت 83 و من میخوانم. و چون خبر چی ایمنی و چی ترس به آنها رسد، آن را در همه جا فاش میکنند. و حال آن که اگر در آن به پیامبر و پیشوایانشان رجوع میکردند، در حقیقت کار را از آن در میافتند. و اگر فضل و رحمت الله نبود، جز اندک همگان از شیطان پیروی میکردید. یعنی انا همین سوره در سوره نیسا آیت 83 الله تعالی امر کرده است که به اشخاصی که دانش دارند و دانشمندان باید برگشت پس از آن که جواب سوال خود را در قرآن و در سنت شاید نیافتند. خب 7 نفر جوابی درست گفتند. میبینیم که به پیش گذشت. خدیجه، حلیمه، عبدالله، اکمل، یوسف شما را صمیمانه تبریک میکنم. شما در جاهای اول نمایان قرار دارید. میگذاریم به سوال دیگر. سوال ششم. اگر شما نمیتوانید خمیازه را منع کنید، پس باید چی کرد؟ خمیازه یعنی که دهن را کلان شدن و خمیازه کشیدن. وریانت ها روی گردانده خمیازه کشید، بلندتر خمیازه کشید، شیر و عسل باید خورد، دهانتان را با دست پوشید. کدامش وریانتی درست است؟ همان رنگ را پخش کنید. خب جواب های 28 نفر جواب گفتند، 29 نفر جواب گفتند. ماشاءالله خیلی زیاد شدند آنهایی که اشتراک میکنند. ماشاءالله 29 نفر اشتراک کردند. خیلی خوب. و 20 نفر جوابی درست گفتند. دهانتان را با دست پوشید. بله این است جوابی درست. 4 نفر گفتند شیر و عسل باید خورد. و 1 نفر گفتند روی گردانده خمیازه کشید. 4 نفر بلندتر خمیازه کشید. و جوابی درست دهانتان را با دست پوشید و بعد خمیازه کشید. اینک میبینیم که به پیش برآمد.
جواب موافق تر یعنی که خطیچه در جای اول حلیمه، عبدالله، اکمل و آیشه. شما رو تبریک میکنم، شما در جایهای نمایان قرار دارید. خب بیاید یک چت را نیز نگاه میکنیم. خب در چت ما نوشته کردن سبز رو پخش کنید یا اینکه دهانتون رو پوشید. صبحیدین نوشتند و بله گفتند که پدلیت کنید و لایک مونید، حتما این کار رو انجام دهید تا که دیگران ما رو تماشا کنند. و همچنین سلمان فارسی با دست پوشید، دهان درست گفتید. بله خب تیج مرته دهان با دست پوشید، بله درست گفتید. خب القاری نیز داخل شدن، 5 شده. و بیایید به سوال دیگر میگذاریم. سوال 7: از دانش فخر یعنی غرور کند، پس دانش نیست از وی فخر میکند. وریانت ها: الله خار میسازد، پول و دانش زیاد میشود، الله مرتبه را زیاد میسازد. از دانش فخر غرور کند، پس کدام وریانت درست است؟ 30 ثانیه وقت داریم. 16 جواب قبول کردم و اشتراکی ها به فکرم زیادتر هستند. همه شما میتونید جواب درستی خودتون را پخش کنید. 17 نفر. از دانش غرور کند کس، پس الله خار میسازد. انا این بود جوابی درست. بله و 12 نفر جوابی درست گفتند. 3 نفر گفتند که دانش نیست از وی فخر میکند و 2 نفر گفتند الله مرتبه را زیاد میسازد اگر که فخر کند. و من فکر میکنم که کاملا خطا است و جواب درست این بود: از دانش اگر انسان فخر کند و غرور کند، الله وی را خار میسازد. و در این مسئله همین روز نیز من یک نوار باز تماشا کرده بودم در مسئله که شیطان انسان را از راه بیرون میکند و چگونه شیطان نافرمانی به الله کرد. و انا همین موضوع رو اگر شما جستجو کنید یا بید و مطالعه کنید یا تماشا کنید امروز با واسطه یوتیوب در شبکه های ما نیز در این موضوع نوارها خیلی زیاد است، شما نیز معلومات خوب پیدا میکنید. در واقع یگانه کاری که شیطان کرده است نافرمانی به الله است که از نافرمانی به الله کردن و گفت که دیگر مردم را، فرزند آدم را از راه بیرون میکنم تا روز قیامت. به همین خاطر پیش از آن که الله سبحانه و تعالی آدم را آفرید، شیطان به مانند فرشته ها عبادت الله میکرد، یعنی تنها عبادت الله میکرد. اما الله تعالی که شیطان را به مثل آدم را نیز نفس داده است، از نفس خودش استفاده کرد و گفت که من آدم را به آدم سجده نمی کنم و نافرمانی نشان داد. از این خاطر خوب این موضوع را میتوانید که شما نیز تماشابینان عزیز جستجو کنید و زیادتر معلومات گیرید. بیایید میگذاریم میبینیم که به پیش برآمد. خطیچه در جای اول، حلیمه، عبدالله، اکمل و آیشه. شما را صمیمانه تبریک میکنم. میگذاریم به سوال نوبتی. سوال 8: 2 مراتب خالی زیاد میگیرید. بزرگترین فتنه ای که با آن باید مبارزه برد: زنها، بسیار خدایی یا شرک، عقیده های گوناگون، فسق و فجور، شراب نوشی. کدام است جوابی درست؟ بزرگترین فتنه ای که باید با آن مبارزه برد. جوابی درستی شما را انتظار. 12 نفر، 13 نفر جواب گفتند. 30 ثانیه وقت داشتیم. 18 نفر جواب گفتند. 19 نفر. بله درست. 8 نفر جوابی درست گفتند. بزرگترین فتنه ای که باید با آن مبارزه برد این شرک است، بسیار خدایی است. 9 نفر جواب گفتند زنها است.
خب یک نفر گفتند عقیده های گوناگون و یک نفر فسق و فجور و شراب نوشی و از همه بزرگترشان فتنه است که شرک است و بسیار خدایی و پرستش بت‌ها است و دیگر و باز شرک های معلومه که امروزها خیلی زیاد است و حتی ما با چشم خودمون میبینیم. خب در آن موضوع انشاءالله در برنامه های خود گفته میگذاریم و میبینیم که به پیش برآمد. اکمال در جای اول، خدیجه جای دوم، ادریس، حلیمه و محبت شاه شما را تبریک میکنیم. و ببینید آنجایی که دو مراتب خیلی زیاد میگیرید، آنهایی که پایانتر بودند این یک چیزی خوبه برای آنها میشود، یک تا که به بالا برایند. خب من فراموش کردم، بار دیگر از شما عذر میخواهم. آنهایی که در چت ما نوشته میکنند توحید و عقیده نوشتند بسیار خدایی، بله درست. نیک روز جوابی درست گفتند. عمر سربازی جوابی درست گفتند. SSR FR جوابی درست گفتند. صبح دین غلاموف خب دیگر وریانت را انتخاب کردند. عزت الله دیگر وریانت را. خب خیلی خوب، تشکر، شما خیلی فعال هستید. محمد زایروف جوابی درست گفتند. خیلی خوب و خوش آمدید میگویم همان هایی که نوکک پیوست شدید به شبکه قرآن دستور عمل انسان. برنامه ما مستقیما صدا میدهد، شما ما رو مستقیما میشنوید، تماشا میکنید و میتوانید این لحظه لایک مانید یا اینکه به دیگران فرستید در فیسبوک و در تلگرام و در ایمو و واتساپ مرحمت فرستید تا که دیگران نیز توانند اشتراک کنند و برد کنند. در جای اول اکمال قرار دارند. خب هم نامی من و ما میبینیم که در سوال نوبتی باز به پیش میبراید. سوال نهم، نهی از منکر یعنی دعوت به خوب و من از بد کردن وظیفه وریانت ها هر یک مسلمان، تنها دانشمندان، امام مسجد وظیفه دار است یا اینکه طالب علم یهودی وظیفه دار است؟ نهی از منکر کردن وظیفه. جواب خودتان را هرچی تیزتر رنگ را پخش کردید به زینه اول میبراید، رنگی درست را. خب چت نیست خیلی فعال است. خیلی خوب، ماشاءالله. نهی از منکر کردن وظیفه هر یک مسلمان است و 16 نفر جوابی درست گفتند. تبریک میکنم شما را. و 2 نفر گفتند که طالب علم یهودی. بیایید میبینیم در چت ما چی می نویسند. خب عمر جوابی درست گفتند. صبح دین جوابی درست گفتند. خب فقط جوابی درست رو بیایید خونیم چون صبر یا الله جوابی درست گفتند. ابراهیم عظیموف جوابی درست گفتند. بله، هر یک مسلمان وظیفه دار است که نهی از منکر کند. بیایید میگذاریم بس سوال دیگر. سوالی آخران می شود. خب اکمال، ادریس، خدیجه، حلیمه، محبت شاه در جای اول و اکمال پی هم به 6 سوالی آخرانی ما جوابی درست گفتند. ماشاءالله. سوال آخرام، ایمان چند رکن دارد؟ ایمان چند رکن دارد؟ وریانت ها 7 تا، 8 تا، 5 تا، 6 تا. ایمان چند رکن دارد؟ ایمان اسلام نه بلکه ایمان چند رکن دارد؟ ماشاءالله. بله درست، ایمان 6 رکن دارد. و من فکر میکردم که همگان جوابی درست را میدانند. از این را همگی 4 نفر جوابی درست گفتند.
همگی 4 نفر جوابی درست گفتند. انشاءالله من در این موضوع حتما که باز در برنامه دیگر استفاده میکنم، چون بعضی ها شاید که آمیزش کردند با رکن اسلام و ایمان و خیلی خوب 4 نفر جوابی درست گفتند. 6 رکن دارد و انشاءالله ما انا همین موضوع رو باز زیادتر پرتر میکنیم برای شما تا که زیادتر معلومات داشته باشد. میبینیم که سزاواری جای خوب کردید امروز در برنامه فایده‌ناک ما. در جای 3 ادریس، تبریک میکنم شما را ادریس. خدیجه در جای 2 و اکمل. صمیمانه شما را تبریک میکنم. حلیمه در جای 4 و محبت شاه در جای 5 قرار داشتند. شما را صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب و خیلی خوب. خیلی خرسند شدم از آن که شما فعال بودید و آنهایی که در چت ما هستند آنها نیز خیلی فعال بودند و واقعا یک برنامه است که برای ما فایده می آورد و بیایید اکنون پس از همون سوال آخران فکر میکنیم و میگویم برای چی رکن ایمان 6 تا هست. می توانید از گوگل حتی استفاده کنید، نوشته کنید رکن های ایمان چند تا و همش نوشته می شود. آن موضوع ها برای شما معین می شود. رکن اسلام چند تا است، فرق می کند. ایمان شاید که بعضی ها این واسه چون که ما در بالا گفتیم آمیزش کردن و چون این سال را همیشگی با کودکان مطرح میکنیم و باید هر یک نفر خوب درک کرد 5 رکن اسلام و 6 رکن ایمان را. و تماشاگران گرامی، تقریبا 1 ساعت شد که ما با شما در برنامه اشتراک میکنیم. ماشاءالله تشکر زیاد میگویم به نفری که ریزان تیوی برای ما خب مبلغ وارد کردند. الله شما راضی باشد و قبول گرداند شما. تشکر زیاد و خداحافظی میکنیم دوستان عزیز. این لحظه ها با شما. الله نگهبانی هر یکی شما باشد و تا واخوری دیگر پگاه انشاءالله انا همین وقت و ساعت ما برنامه رو باز آغاز میکنیم و برای شما پیشنهاد میکنیم و امروز انشاءالله سوال های آسان و سوال های مهم رو برای شما آماده میکنیم و پیشنهاد میسازیم. تا واخوری دیگر یعنی تا پگاه انشاءالله الله نگهبانی هر یکی شما باشد. خودتان و اطرافیانتان و نزدیکانتان را حفظ کنید، نگهبان باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.